press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, so today in part 10 of our chapter is matter around us pure. So this is part 10. So in the last class we have stopped at separation of cream from milk. So today we talk about separating the components of mixture of two immiscible liquids. So separating separating components of a mixture of two immiscible liquids. ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ there is a mixture, so that mixture contains two immiscible liquids. So the mixture is containing the two parts, the two components. What are those? The liquids, and those liquids should be immiscible. Immiscible ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಕೂಡದು. The liquid should not mix in depth like oil and water. ನೋಡಿ, ನೀರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ನೀವು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಯಾವುದೊಂದು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಅಂಥ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ಅಂತ ಏನಂತ ನಾವು ಟೂ ಇಮ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಮ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಮಿಶ್ರಣ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವು. ಮತ್ತು ಅದನ್ಯಾಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಈಗ ನೀರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ, ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೌದಾ? ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಯಿಲ್ ನೀರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಅದು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಪ್ ಅದು. ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್, ಆರ್ ಕೆರೋಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್, ಸೇಮ್ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ನೀರು. ಇವು ದೀಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಮ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಮ್ಮಿಸಿಬಲ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಮ್ ಆಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಏನೇ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಯಿಲ್ ಆಸ್ ಆಯಿಲ್, ವಾಟರ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್. ಈ ಥರ ಬಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಗಿರ್ತವೆ ನೀರಲ್ಲಿ. ಅದು ಆಯಿಲ್. ಸರಿ ಅಂತ ನಾವು ಇಮ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಮಿಕ್ಸ್ಚರನ್ನು ನಾವು ಅದ್ರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೌ ಕೆನ್ ವಿ ಸಪರೇಟ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಟೂ ಇಮ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ kerosene and water or oil and water. So for that we need to go through a procedure or a process. So let's take a separating funnel. Before that, let me say we have a mixture of kerosene and water. So I go through a textbook diagram. So we have a mixture, kerosene, oil and water. You just mix kerosene with water. You will get the mixture of kerosene and water. Pour the mixture of kerosene, oil and water in a separating funnel. So separating funnel ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ. It's like a funnel.
So please get adjust if the diagram is not going to be good. Okay, fine. ಇದು ನಾವು ಸಪರೇಟಿಂಗ್ ಫನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಆರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪವರ್ ದಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಅದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುರಿಬೇಕು. ಫೈನ್. ಇದು separating funnel. So this is separating funnel. Separating funnel. What it does, it separates the components of that mixture. Separating funnel. What is this? Stop cork ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ನಾವು. Say once we pour the mixture of kerosene and water, we have the mixture of kerosene and water, we are going to pour that mixture into this separating funnel, and we just keep that separating funnel containing the mixture of kerosene and water undisturbed for a time. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಈ ಥರ ಇಡ್ತೀವಪ್ಪ. Here stop cork is closed, it is closed here, so no liquid comes down. So the mixture, when it is kept undisturbed, for a time, the two components of that mixture, that is kerosene and water, the two components of mixture, that is kerosene and water, they separate out. They separate out in layers. They separate out in layers depending on their densities. So one come below, one go above that other component. Here water comes down. This is water. This is kerosene. Kerosene oil. Kerosene oil. What is this? Water. So separating funnel, stop cork, stopping cork. So water and kerosene oil. So it was, before it was mixture, the mixture of water and kerosene. Everywhere the kerosene was settled, was present in between the water, like this. So if this is the mixture of kerosene and water, here and there you will see the bubble like structures, nothing but what? Oil, kerosene oil or edible oil. ಊಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಇದು ನೀರು ಮತ್ತು ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಅದು ಸಲ್ಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಬಬಲ್ಸ್ ಥರ ಇರ್ತವೆ, ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಏನವು? ಆಯಿಲ್. ಸೊ ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ದೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು, ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ದಟ್ separating funnel without disturbing it for a time, for a while. So the two components, that is kerosene oil, one liquid, water, other liquid, they separate out in layers. ಸೊ ಒಂದು ಲೇಯರ್ಗಳಾಗಿ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. So water comes down, kerosene oil go up, and you can see that boundary between them. You can see the boundary. You can see the boundary. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅವೆರಡು, ಇದು ಕೆಲ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನೀವು ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸಪ್ರೇಷನ್, ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕೆರೋಸಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು, ಈಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ದಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಇಮ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಇಮ್ಮಿಸಿಬಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ವರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್. ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇದು ಎಣ್ಣೆ, ಇದು ಸಿಮೆಂಟ್, ಇದು ನೀರು, ಇದು ಸಿಮೆಂಟ್, ಇದು ನೀರು ಅಂತಂದು ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಇಮ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. So they separate out in layers depending on their densities.
The one which is more denser that comes below, the one which is less denser that goes above. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಕೆರೋಸಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಮೇಲಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಾಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. So this is how they separate. Now open this top cap. The water comes down, you can collect the water, water until the kerosene comes to the mark. So ಈ ಮಾರ್ಕ್ ವರೆಗೂ ಕೆರೋಸಿನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ಕೆರೋಸಿನ್ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು, ಇನ್ನೇನು ಕೆರೋಸಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಯಿತು ಅಂದಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆರೋಸಿನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. So this is separating funnel technique. Here what is the principle? Here the two immiscible liquids, here the two immiscible liquids will have different densities. Based on their densities, those two immiscible liquids separate out in layers. So ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ separate out in layers. So this is the principle. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಟೂ ಇಮ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಏನೋ ದ ಟೂ ಇಮ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ separate out in layers depending on their densities, ಅವುಗಳ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದದ್ದು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Depending on their densities, right? This is how you can separate the mixture of two immiscible liquids. Right? ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಇದನ್ನ? Where we can use this technique to separate the components of a mixture, where the mixture is the mixture of oil and water. Right? To separate the oil from water, where we can use to separate oil from water. So ನೀರು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ಊಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಣ್ಣೆ ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯಿಲ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟರ್. ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಪ್ಪ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಎಣ್ಣೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಫನಲನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫನಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು. ಕೆಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯಿಲ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟರ್. To separate the molten iron, molten pure iron, almost pure irutte but exactly not pure. To separate molten iron from lighter slag, lighter means ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ್ದು ಅಥವಾ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫ್ರಮ್ ಲೈಟರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸ್ಲ್ಯಾಗ್ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕಳಿಸ್ಲಾ? ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಐರನ್ ಫರ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫರ್ನೆಸ್ ರಫ್ ಅಂತರ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಐರನ್ ಓರನ್ನು ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. when turns into the impure iron ore, ಸೊ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರನ್ನು ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರ್ತವೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಏನಿತ್ತು ನಾವು, ದಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ದಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಗ್, the impurities
in the molten state, that slag is unwanted thing and it is lighter. Lighter means density kadime irutte. Whereas the molten iron, it is heavier compared to slag. The almost pure molten iron, molten means liquid ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ iron. So that is separated out because since it is denser, it comes below. The slag is lighter, it goes up or it will stay over the iron molten or molten iron. Why they separate out? Because of the difference in their densities. ಅವುಗಳ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. Those things are going to separate, those components are going to separate. So once the heat is done, once the heating is done, that iron ore separate out, that turns into molten state, and that molten state contains the ore, that is iron, the pure iron, almost pure iron, and the unwanted things as slag. Slag ಅಂದ್ರೆ unwanted, ಬೇಡವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು. So they separate out depending on their densities, and this iron ore, the molten iron, separates out as it is below, as it is at the bottom, it separates out, and we take that slag through other opening. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ in the furnace. ಸೊ ಫರ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಟನ್ ಐರನ್ ಅನ್ನು ಲೈಟರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಗ್ ಇಂದ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಹಿಯರ್ ದ ಟೂ ಇಮ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್, ಟೂ ಇಮ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವು, ಟೂ ಇಮ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ separate out in layers depending on their densities. So this is how you can separate those components. Next, separating camphor from salt, or say separating the components of mixture, separating the components of salt and camphor mixture. Camphor andre karpura, camphor and salt mixture, the mixture of camphor and salt. ಈಗ ಕರ್ಪೂರ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರೈಟ್, ನೋಡಿ, ಸಾಲ್ಟ್ NaCl ಸಾಲಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಂಫರ್ ಕರ್ಪೂರ ಸಾಲಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೇ ದೇ ಆರ್ ಕ್ರಶ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಾಗಿದೆ, ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಈಗ ಕ್ಯಾಂಫರ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ದಟ್? ಸಿ, ಕ್ಯಾಂಫರ್ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಏನು? ಇಫ್ ಹೀಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಂಪರನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕರ್ಪೂರನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ವೇಪರ್ಸ್. ಸೊ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ವೇಪರ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಏನಂತೀವಿ? ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಸ್ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್. ಸಾಲ್ಟ್ ಹಂಗಲ್ಲ, ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಯಾವ ವೇಪರ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ದಿ ಸಾಲ್ಟ್, ದ ಮಟೀರಿಯಲ್, ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಲೈಮ್. ನೋಡಿ, ಸಬ್ಲೈಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಬ್ಲೈಮ್ ಆಗೋದಂದ್ರೇನು? ನನ್ನ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು, ಅದನ್ನ ಸಬ್ಲೈಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಫರ್ ಸಬ್ಲೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ದಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಲೈಮ್ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್.
ಸಬ್ಲೈಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Here you can use this technique for separating the components of a mixture that contain a volatile, ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ವೊಲಟೈಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ವೇಪರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನ ವೊಲಟೈಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಯಾವ ಮಿಕ್ಸ್ಚರು ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಇದ್ರಾಗೆ ಉಪ್ಪು ಇದೆ, ಕರ್ಪೂರನೂ ಇದೆ, ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಡಿ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಫರ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು separate those two components. In that mixture there are two components, camphor and salt, where the camphor can sublime, salt cannot sublime. So the camphor is a component, ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ. ಸಾಲ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. Here this is a non-volatile component. ವಾಲಟೈಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಸಬ್ಲೈಮಬಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಏನಂತೀವಿ? ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಅಥವಾ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ. ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಕ್ಯಾಂಫರ್ ಆದರೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ವಾಲಟೈಲ್. ಬೇಗ ವಾಲಟೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಲೈಮಬಲ್ ಅಂತ. ಸಬ್ಲೈಮಬಲ್ ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾಲಿಡಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಲಟೈಲ್ ಸಬ್ಲೈಮಬಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದು, ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಒನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಸಬ್ಲೈಮಬಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಒಂದು ವಾಲಟೈಲ್ ಬೇಗ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಸಬ್ಲೈಮಬಲ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಸಾಲ್ಟು ಬೇಗ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಗಬೇಕದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಲಟೈಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಸಬ್ಲೈಮಬಲ್ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅಂಥ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನಾವು ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಸೆಟಪ್ ಇದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಒಲೆ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಈಟಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್. Over this we have a china dish, wherein we have a funnel. ನಾವು ಕ್ಯಾಂಫರನ್ನು ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ನೋಡಿದ್ನಲ್ವ ನಾವು, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಫನಲ್, ಉಲ್ಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫನಲನ್ನು. ಇದು ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಗ್ ಅಂತೀವಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಫನಲ್, ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಫನಲ್, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಫನಲ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಫರ್ ಇನ್ ಚೈನಾ ಡಿಶ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಫನಲ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಚೈನಾ ಡಿಶ್. ಇದೇನಿದು? ಚೈನಾ ಡಿಶ್. ಇದು ಬರ್ನರು, ಹೀಟ್ ಸೋರ್ಸು, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್. ಇದು ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಗ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕದನ್ನ. ಸೊ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್. Here the mixture contains two components, salt and camphor. One is a volatile sublimable component, that is camphor. Other one is non-volatile component. Once you heat that, when the mixture receives heat, the component in that mixture, that is camphor, which is easily sublimable. ಯಾವುದು ಸಬ್ಲೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಂಫರ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಲೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಗೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ವೇಪರ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫನಲ್.
Whereas the salt which is non-volatile and non-sublimable leaves are just be there, ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಯಾಂಫರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಫರ್ ಇಯರ್. ಇದನ್ನೈತೆ ನಾವು ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಏನೈತೆ ನಾವು ಡೆಪೋಸಿಷನ್. ಸೊ ವೇಪರ್ಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದೇನಂತೀವಿ ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಸಾಲಿಡ್ ಟು ವೇಪರ್ಸ್ ಆದರೆ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ವೇಪರ್ಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆದರೆ ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತೀವಿ. Here once the vapors are separated, once the camphor is separated in the form of vapors ಆಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾರಿಂದ, ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇಂದ, that vapors condense, not condense, deposit into the salt form. Here you can see the salt camphor separated away from the mixture. Here you are left with salt, that is camphor. Camphor and salt are separated like this by the process of sublimation. Here this sublimation process works, this technique works when one of the component is sublimable and other should be non-sublimable. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಸಬ್ಲೈಮ್ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಸಬ್ಲೈಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ one component should be volatile and sublimable, other should be non-volatile. ಸೊ ಆ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಕ್ಸ್ಚರು ಅನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು by using sublimation process. ನೋಡಿ, ಅದರ್ ಸಬ್ಲೈಮಬಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ಯಾವುದಿದೆ, ನ್ಯಾಫ್ಥಲಿನ್ ಆರ್ ಆಂಥ್ರಸಿನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆಂಥ್ರೋಸಿನ್, ಕ್ಯಾಂಫರ್, ರೈಟ್, ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, NH4Cl, ಆಂಥ್ರಸಿನ್, ಕ್ಯಾಂಫರ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಬ್ಲೈಮ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಇವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ where the substance is non-volatile and these being volatile, we can use this technique sublimation to separate those components. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಒಲಟೈಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹೆಂಗೆ ಕರ್ಪೂರ ಥರ ಒಲಟೈಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಆಂಥ್ರಸಿನ್ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ದೇ ಸಪ್ರೇಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಬೋದು ನ್ಯಾಫ್ಥಲಿನ್ ಅಂತ. ನ್ಯಾಫ್ಥಲೀನ್ ಗಿವ್ 2 or 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಲೈಮಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಬ್ಲೈಮಬಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಕ್ಯಾಂಫರ್, ಆಂಥ್ರಸಿನ್, ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸು, ನ್ಯಾಫ್ಥಲಿನ್ ಅಂತಂದು ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೈ ಇನ್ ಇಂಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಸ್ ದಿ ಡೈ ಅಂದರೆ ಬಣ್ಣ, ಕಲರ್ಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಈಸ್ ಡೈ ಇನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂಕ್ ಆರ್ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂಕ್ ಆರ್ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್, ಅದು ಒಂದೇ ಬಣ್ಣ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಕ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಂಕ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಕ್. ಸೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್. ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅದರೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂಕ್. ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂಕಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯೂಸಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಾಟರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ನೀರು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟು ಡೈ ಅಥವಾ ಕಲರ್ಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂತೆ ನಾವು. ಸೊ ಬಣ್ಣ, ಕಲರ್ಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್
to make a mixture called as ink. So ink is a mixture. Ink is a mixture containing dye and water as components. But the question is this dye the component, the color component of a single color? Is it a single color? ನೋಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದು ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಲರ್ ಇರುತ್ತಾ? ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಅಲ್ವಾ? ಬ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಸಪರೇಟ್ ದಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ನೀರಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೈ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಡೈ ಬಣ್ಣ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕಲರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕಲರ್ಸ್. ನೋಡಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಅಥವಾ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ದಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಂಕ್, ಟು ಗಿವ್ ಇಂಕ್. ಸೊ ನೀರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕರಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಕಲರ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರಗಿದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಆ ಕಲರ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಶುವಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡೈ. ದಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ that color material doesn't contain one color or one color substance. It contains 2 or 3 or 4 colors. That is the components within the dye. Dye is a component, right? If this is the ink, dye is the one component, water is the other component. But this dye, we can take this as solvent. So idralli karagutte, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ solvent ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. We can take this as solute. ಇದನ್ನು ಕರಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೈ. ಕಲರ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಕಲರ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದ ಕಲರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಕಲರ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್. But this colored material, once it is separated with water, so this colored material, that dye, usually contains 2 or more components, different components, or different, we can say, different solutes. This dye is not a single solute. It can have other solutes. So it's a mixture of solutes. So 2 or more components are, say, solutes. So in ink, where water is solvent, in that solvent 2 or more, say 2 or 3 or 4 solutes are dissolved. Those 2 or more solutes are nothing but what? They are colored materials called as dye. ಅವೇನಪ್ಪ ಅವು? ಕಲರ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. 2 ಅಥವಾ 3 ಅಥವಾ 3ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ಸ್ಗಳು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಅದು ಬಣ್ಣ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಡೈ. when it is mixed or when it is dissolved in water, ನೀರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದಾಗ ಇಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ, we get ink. So ink has 2 components, solvent and solute, where water acts as solvent, and is dye, nothing but what? 2 or 3 different substances, 2 or 3 different colored components. So they make one dye, they make one thing as dye, but the dye is not exactly one color. It's not one color. Usually it is made up of 2 or more types of substances which are different in color, but togetherly they make out as one color. So that is called as dye, banna. So the dye in the ink is not of single color. It is usually 2 or more than 2 colors. So we take them as different substances, that is different solutes. Therefore, if this is the ink, it has water as solvent, and we have what? Dye as solid, but in this dye there are 2 or more solutes, 2 or more colored components. So 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲರ್ಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಡೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. But how can you come to know that colored material dye is more than a single color or is having components which are different in colors? So ಆ ಡೈಯಲ್ಲಿ 2 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಲರ್ ಇರ್ತಾವಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್?
when we separate the dye into its components, there we can come to know whether the dye is made up of single color or more than one color. ಸೊ ಒನ್ ಕಲರ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆನೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಇದೆನೋ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆನೋ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಲರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆನೋ ಅಂತಂದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಡೈ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. When you separate the dye into its different components, then we can say that it is made up of two or more than two different substances which have different colors. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಈ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಲೆಟ್ ಸಿ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪರೇಟ್ those components of dye or those parts of dye. So we have a setup. So we have a setup. We have to take a filter paper, a strip of filter paper. Filter paper na ಒಂದಿಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ತಗೋಬೇಕು, ರೈಟ್. We have to mark a line on that strip paper 3 centimeter from the bottom. ಸೊ ಬಾಟಮ್ ಇಂದ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. We have to put a spot of ink, say from ball pen or from sketch pen, at the center of that line. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಒಂದು ಇಂಕ್ನ ಡಾಟ್ ಇಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಂಕ್ನ ಸ್ಪಾಟನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್, a strip of filter paper. So we have to put a spot of or an amount of ink, a dot of ink from sketch pen or from ball pen on this line that is from 3 centimeter from the bottom. Here we have to take a glass jar. Say the glass jar is like this. So this is the glass jar. ರಫ್ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ, ಬೇಜಾರಬೇಡಿ. ಇದು ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಪೇಪರು, ಇದು ನೀರು, ವಾಟರ್, ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಕ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಅವರ್ ಇಂಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಇಯರ್. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಪೋರ್ಟ್. ಪೇಪರ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜೋತ್ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ, ನೇರ್ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ನೀಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಸೊ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್, ಒಂದು ಉದ್ದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡನ್ನು ಈ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರನ್ನು ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. We fixed the filter paper to that glass rod and we have kept that filter paper, this one, ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, which has some water at the bottom. ಕೆಳಗಡೆ ನೀರಿದೆ. Such that the filter paper should just touch, ಸುಮ್ಮನೆ ಟಚ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಮತ್ತು ಮುಳುಗಿಸಬಾರ್ದು ಇಷ್ಟನ್ನು. This dot of ink should not get immediately mixed with the water. ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರಬೇಕದು, ದೂರ ಇರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟಚಿಂಗ್ ದಟ್ ವಾಟರ್, ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವಾಟರ್, ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ. ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಳುಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟ ನೀರನ್ನು, ರೈಟ್. ಸೊ ಲಿವ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ವಾಟರ್ ರೈಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್. ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಬಟ್ಟೆನ, ಇದು ಬಕೆಟ್ ನೀರು, ಬಟ್ಟೆನ ಎದ್ರಿ, ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನೀರು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ತುದಿಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹಸಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ನೀರು, ಬಟ್ಟೆ ಹಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಿಂದ ಹಸಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಇಡಿ,
ನೀರಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಎದ್ದಿ ತುದಿಯನ್ನು ಎದ್ದಿ ಆ ಪೇಪರ್ ಮೆಲ್ಲ ಕಸಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟರ್ ರೈಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್. ಆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಮುಖಾಂತರ ವಾಟರು ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡೈ ಏನು, ಇಂಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈ ಏನು, ದಟ್ಸ್ ದಿ ಕಲರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್, ಅಂದ್ರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಇಂಕ್? ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಕು? ಆ ಡೈ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಅಥವಾ 3ಕ್ಕಿಂತ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತಂದು. ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಸಪರೇಟ್ ದಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈ, ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವೆದರ್ ದ ಡೈ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್. ಆ ಡೈ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಡೈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಇಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಇಂಕ್ ಡಾಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಂಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಈಸ್ ಡ್ರೈಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡ್ರೈ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಕಿನ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಇಂಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಪ್ಪ, ಡಾಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಾಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ತಗೊಂಡು, ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂಕ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೀರು ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿ ಹಂಗೆ ಡ್ರೈ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ಡ್ರೈ ಡಾಟ್ ಆರ್ ಡ್ರೈ ಇಂಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಸ್ಪಾಟ್ ಅನ್ಬೋದು, ಡಾಟ್ ಬೇಡ, ಸ್ಪಾಟ್. ಡ್ರೈ ಇಂಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆರ್ ಡಾಟ್ is present in on the filter paper. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಡೈ, ಇದು ಡ್ರೈ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈ ನಾವು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈ, ಬಣ್ಣ. ಸೊ ಇಂಕಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಂಗಿಟ್ವಿ? ಇಂಕನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಇಡಿ, ಅದಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೇ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹಸಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಆರೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಸಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಆರುತ್ತೆ. ಸೊ ಉಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈ, ನೀರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಡೈ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡೈಯನ್ನು, ಆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರನ್ನು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ವಾಟರ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಡೈ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. ಯು ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಡೈ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. ಇದು ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಕರಗಿತ್ತಲ್ವ, ಆ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನೀರು ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಎ ಡ್ರೈ ಡೈ. So when the water rises, since the dye is water soluble, what is this dye is made up of? We don't know, not yet. Ilu gottilla namage. When the water rises through the filter paper, the rising water takes the particles of the dye. ಆ ಡೈನ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು. ದಿ ರೈಸಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈನ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಲರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಲರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಲರ್, ಈ ಥರ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈ. ಈ ಡೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡೈ ಮಾರ್ಕ್ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಡಾಟ್ ಹೋಗಿ ಈ ಥರ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ನಾವು ದಟ್ ಡೈ ಈ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಇಂಟು 3 ಕಲರ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ? ವಾಟರ್ ರೈಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಆಸ್ ದ ರೈಸಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಪಾಸಸ್ goes through that filter paper, it takes the particles of this dye, and now you can observe 2 or 3, or more than 2 different colors on the filter paper. ಆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ 3 ಅಥವಾ 2 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲರ್ಸ್ ಕಾಣ್ತೀರಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಡೈಯಲ್ಲಿ 3 ಥರದ ಕಲರು ಅಥವಾ 2 ಥರದ ಕಲರು ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲರು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ವು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವು ವಾಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಾದು ಹೋದಾಗ ಆ ಕಲರ್ಸ್ಗಳು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಪರೇಟ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈ. ಆ ಡೈಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, by passing the respective solvent. ಅದು ಆ ಡೈ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಸಾಲ್ವೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಮುಖಾಂತರ. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ನಾವು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಸ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ. ಹೆಂಗ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್? The principle is simple.
ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈ, ಈ ಡೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಒನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್, ಅದರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೆಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. ಆ ಡೈಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಅಥವಾ 3 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ. ಸೊ ದೋಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಡೈ ದೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. The one which is more soluble in water in the solvent goes fast. ಯಾವುದು ಬೇಗ ಕರಗುತ್ತೋ, ಯಾವುದು ಬೇಗ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ನೀರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ನೀರಿಗುಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈ ದೇ ಗೆಟ್ ಸಪರೇಟ್. ಸೊ ಆ ಡೈಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ನೋಡಿ, 2 ಥರ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸು, ಅವುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್, ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ದಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದಿ ಟಾಪ್. ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ವಾಟರ್ ದಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಟಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ಕಲರ್ ಸಪರೇಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಯಾವುದು ಬೇಗ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೋ, the component which is more soluble in the water goes faster, that is it goes to the top. ಈ ತರ. What is the principle behind this? ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಶುವಲಿ ಕಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 2 or more different colors, if there is a mixture of colors, ಕಲರ್ಗಳ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇತ್ತಪ್ಪ, ಅವಾಗ ಯೂಶುವಲಿ ಆಗ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಹಳೆ ಕಾಲ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ, some years, some decades ago, ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಮಾ ಅಥವಾ ಕ್ರೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀಕಲ್ಲಿ, ಕ್ರೋಮಾ ಅಥವಾ ಕ್ರೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀಕಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಕಲರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿಂದ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ, ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸಪರೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, they termed it as chromatography, right? So what is the principle behind this? The chromatography is a technique which is used for the separation of the components. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Chromatography is a technique used for the separation of a components of a mixture. Used for separation of components of a mixture. ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Where those components are soluble in the same solvent. ಸೊ ಒಂದೇ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ನೀರಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. When the different solutes are soluble in the same solvent, then we can use the chromatography technique. That's it. So that's the principle behind the chromatography. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಟು ಸಪರೇಟ್ ದಿ ಕಲರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಟು ಸಪರೇಟ್ ದಿ ಕಲರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡೈ ಅಂದರೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲರ್ಗಳನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಥರ. ಟು ಸಪರೇಟ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ, ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಲರ್ ಅಂತ. ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ನೇಚರ್ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಟು ಸಪರೇಟ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Therefore, chromatography is the technique used to separate those solutes. ಇದಕ್ಕೆ solutes ಅಂತೀವಿ ನಾವು. Chromatography is the technique used for separating those solutes which soluble in the same solvent or which dissolve in the same solvent. ಒಂದೇ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಬಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ
ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಈಸ್ chromatography is the technique used to separate the solids which are soluble in the same solvent, and the principle behind is the different components or different solutes have different solubility in the solvent. ಆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಮೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಬಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅವನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಬಹುದು. The one which is more soluble goes to the top, the one which is less soluble remains at the bottom. So this is the chromatography technique of separation. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So I go to the next concept in part 11. Thank you.